الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. صدق اللہ العظیم. عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہمارا یہ سفر اسماء حسنہ کے سلسلے میں جاری ہے، اور ہم نے اپنی گزشتہ مجالس میں اسماء حسنہ میں سے بہت سارے اسموں پر گفتگو کی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ اسماء حسنہ جہاں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا، اس کی معرفت کا ایک ذریعہ ہے، وہیں اسماء حسنہ دعاؤں کا سرمایہ بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسماء حسنہ کی ایک تیسری خصوصیت یہ ہے کہ ہماری عملی زندگی پر اس کا بہت گہرا اثر مرتب ہوتا ہے، یا کم سے کم میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ہونا چاہیے. اسماء الحسنہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذین یلحدون فی اسمائہ سیجزون ما کانوا یکسبون. دیکھو، اللہ کے بھلے بھلے پیارے پیارے اچھے اچھے نام ہیں، بابرکت نام ہے. انہی ناموں کے ذریعے سے تم اللہ تعالیٰ کو پکارو، یہی نام تمہاری دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنیں گے، سبب بنیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے جہاں یہ بات ارشاد فرمائی، وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ 99 وہ اسماء ہیں، 99، جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی تم معرفت حاصل کر سکتے ہو، جنت میں جانا یقینی. فرمایا: ان للہ 99 اسما فمن احصاها فقد دخل الجنہ. اللہ کے 99 نام ہیں، جس نے ان کو سمجھ لیا، ان کی حقیقت کو پا لیا، ان کے تقاضوں پر عمل کر لیا، فقد دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو کر رہے گا. حدیث میں جو اعتماد ہے، حدیث میں جو تاکید ہے، فقد دخل الجنہ، کسی بھی عربی دان حضرات سے آپ معلوم کریں کہ غیر معمولی تاکید ہے کہ وہ داخل ہو کر رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بشارت دے رہے ہیں تو لازمی بات ہے یہ ہو کر رہے گا. کسی نظریے سے ہم اللہ تعالیٰ کے اس گھر میں، اس مسجد میں جمع ہوتے ہیں، اور ماہانہ اس نشست میں کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کے ایک نام پر غور کرتے ہیں. ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی خود لفظ جلالہ پہ، اس میں جلالہ پہ اللہ لفظ کیا معنی رکھتا ہے. پھر ہم نے گفتگو کی رحمان پر، رحیم پر، مالک پر، ملک پر، ملیک پر. پھر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اور ہم نے رب پر گفتگو کی. جب رب پر گفتگو ہوئی تو یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی پرورش کرے، وہ اپنے بندوں کا پالنہار ہے، اپنے بندوں کی ضروریات کی وہ تکمیل کرے، یہ ربوبیت ہے. تو لازمی بات ہے جب مخلوق کی ربوبیت اس کے ذمے ہے تو مخلوق پیدا بھی اسی کی کردہ ہے، لہذا وہ خالق ہے. کیسے اس نے پیدا کیا، اور جب پیدا کیا تو آگے وہ باری بھی ہے، مصور بھی ہے، وہ فاطر بھی ہے، وہ بدیع بھی ہے، کہ بے نظیر انداز میں کوئی پہلے سے اگزامپل نہیں تھی کہ انسان کا یہ شیپ ہونا چاہیے، اور دنیا کا یہ شیپ ہونا چاہیے، یہ گول گلوب ہونا چاہیے، اور سورج کا یہ شیپ ہونا چاہیے، گلیکسی کا یہ شیپ ہونا چاہیے، پلاسٹر کا یہ شیپ ہونا چاہیے. بدیع السماوات والارض، کوئی ماڈل نہیں تھا، لیکن وہ حکیم ہے، اس نے پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اس نے ساری مخلوقات کی ذمہ داری لے لی ہے. اور جب مخلوقات کی ذمہ داری لی
تو جاندار سب سے اہم مخلوق ہوئی، اور جانداروں میں انسان اشرف المخلوقات، ان کی غذا اور ان کی زندگی کا سامان، اس کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ اپنے لیے اٹھا رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر جتنے جاندار ہیں ان کی رزق کی ذمہ داری اللہ ہی کی ہے۔ تو وہ رزاق کیسا ہے، رزق کیسے عطا کرتا ہے، کیا شان کریمی ہے اس کی رزق دینے کی، یہ اس پر گفتگو جب ہوئی تو لازمی بات ہے ہمارے سامنے ایک چیز بہت آتی ہے، سوالیہ نشان بھی بنتی ہے، لوگ غور بھی کرتے ہیں کہ بعضوں کو اللہ تعالیٰ بڑی فراغی کے ساتھ عطا کرتا ہے اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس فراغی کے ساتھ نہیں دیتا بلکہ تنگدستی سے دوچار کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اور دو صفتیں باسط اور قابض، اس پر بھی ہم نے گفتگو کر لی کہ رزق میں پھیلاؤ کی کیا حکمت ہے اور رزق میں تنگی کس وجہ سے ہوتی ہے۔ جب یہ گفتگو چھڑی تو اس سے متصل ایک گفتگو کھڑی ہو گئی کہ ایسے ہی اللہ تعالیٰ عزتوں میں عہدوں میں بہت فراغی سے کام لیتا ہے، بڑی عزتیں کسی کو عطا کرتا ہے، بڑا مقام دیتا ہے، بعضوں کی عزتیں چھین لیتا ہے، ذلتوں سے دوچار کر لیتا ہے۔ تو قل اللہم مالک الملک تعز من تشاء تذل من تشاء، معز بھی وہی ہے عزتوں کا دینے والا، مذل بھی وہی ہے ذلتوں سے دوچار کرنے والا۔ یہ یہاں تک گفتگو ہو گئی۔ جب یہ اسماء حسنہ گزر گئے ہیں تو اب ایک گفتگو شفٹ ہو رہی ہے کہ وہ جس کو چاہے عزتوں سے ہمکنار کر دے، جس کو چاہے عزتوں سے محروم کر دے، آرے مذلت میں وہ ڈال دے، جس کو چاہے کھل کر رزق دے، جس کے لیے وہ چاہے تنگی کر دے، اس کو کوئی پریشانی نہیں پیش آ رہی ہے۔ آپ کی کوئی حکومت، آپ کا کوئی اقتدار یہ حرکت نہیں کر سکتا، وہ جواب دہ ہے، اسے پوچھا جاتا ہے، اس کے خلاف ایجیٹیشن ہوتا ہے، اس کے خلاف ناراضگی ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کو روک دیا جاتا ہے اور اس کو وڈرا ہونا پڑتا ہے اپنی منمانی سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس مجبوری نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور اسی مجبوری کی نفی کو قدرت کہتے ہیں، اور قدرت سے نکلنے والے تین نام ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں اپنی طرف اس کی نسبت کی، قادر، قدیر، مقتدر۔ اس سے پہلے کہ ان تینوں ناموں کی ہم تشریح کریں اور ان میں جو لطیف فرق ہے، بہت ہی نازک قسم کے جو ڈفرینسز ہے اس سے ہم گفتگو کریں، پہلے قدرت کو خود سمجھ لیں، جس کا میں نے اشارہ کیا تھا۔ قدرت کس کو کہتے ہیں؟ بہت ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور عام طور پر اس کا ترجمہ آپ کر دیں گے پاور، کنٹرول وغیرہ سے، اور وہ مفہوم صحیح بھی ہے، اس کی میں نفی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن عربی کے اعتبار سے قدرت کہتے ہیں کہ ارادے کی تکمیل میں مجبوری نہ ہو تو وہ قدرت ہے۔ آپ نے ارادہ کیا گھر بنانے کا، بلڈنگ بنانے کا، بڑی مجبوریاں آپ کے سامنے آتی ہیں اور ان مجبوریوں کو آپ دور کرتے ہیں کیسے؟ لوگوں سے مدد لے کر، آلات سے مدد لے کر، بلڈوزر سے مدد لی، لیبر سے آپ نے مدد لی۔ یہ دونوں کے باوجود ایک تیسری بات باقی رہ جاتی ہے، اور ہر ہمارا ساتھی اس بات کی گواہی دے گا۔ وہ تیسری بات یہ ہے کہ اپنے ارادوں کے کچھ نہ کچھ پارٹ سے، کچھ نہ کچھ اجزاء سے، کچھ نہ کچھ خواہشات سے وڈرا ہونا پڑتا ہے۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہاں پہ میں مجبور ہوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ یہ مجبوری جو حائل ہوتی ہے، یہ مجبوری اگر حائل نہ ہو تو گویا آپ کے اندر بھی قدرت ہے۔ یہ قدرت ہے ہمارے اندر، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت ذاتی قدرت ہے۔ اس نے جب تہیہ فرما لیا کہ کائنات پیدا ہونا ہے تو پیدا ہو کر رہی۔ اذا اراد ان یکون شیئا کن فیکون، جب وہ کہتا ہے کسی چیز کو ہو جا تو ہو جاتی ہے، کوئی مجبوری اس کے پاس نہیں ہے، مجبوری نام کی کوئی چیز اس کے سامنے نہیں۔ یہ ہے قدرت، اصلاً اللہ تعالیٰ کی قدرت، اور اسی کو بار بار قرآن مجید میں ظاہر کیا۔ 50 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے، بلکہ اگر آپ کاؤنٹ کریں تو 1-2 نمبر زیادہ ہی نکلیں گے، 52-53 اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، واللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، شیء قدیر، شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا
इन सारे अल्लाह के इरादों की तकमील पर जो अल्लाह ताला कादिर है, वो कुदरत जब टेम्पररी नहीं होती, वक्त के साथ नहीं होती, हमेशा उसकी सिफत के तौर पर होती है, तो लफ्ज कदीर इस्तेमाल किया जाता है। कदीर के माने ये कि कुदरत उसकी अपनी जाती है, टेम्पररी नहीं है, आर्जी नहीं है, कंटिन्यू रहने वाली है। ऐसा नहीं कि जिस वक्त ये अल्लाह ताला इतनी बड़ी कायनात पैदा कर रहा था तो वो कदीर था और उसने पैदा कर दिया, बाद में जैसे इंसानों के साथ होता है, पोस्ट से हटा दिया गया, कुदरत नहीं रह गई, बूढ़े हो गए, ताकत नहीं रह गई। नऊज़ बिल्लाह, अल्लाह के पास ये तसव्वुर नहीं। कदीर जारी रहने वाली उसकी कुदरत है। लिहाजा अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का जो तस्करा फरमाया, तो कुदरत के तस्करे को दो चीजों के साथ कुरान पाक में जो खास किया गया उसका मैं यहाँ पे तस्करा करूंगा, फिर लफ्ज कादिर की तरफ हम शिफ्ट होंगे। अल्लाह ताला ने एक तो ये कि 4 पैदाइश के अमल के मौके पे ये बात इरशाद फरमाई, 4 किस्म की पैदाइश। कौन सी? सबसे पहले हजरत आदम की, नंबर 2 हजरत हवा की, नंबर 3 हजरत ईसा की, नंबर 4 हजरत इंसान की। ये चारों पैदाइशों में आप गौर कीजिए, अल्लाह ताला अपने इरादे में, अल्लाह ताला अपने फंक्शन में किसी का मजबूर नहीं हुआ। किसी आले का, इंस्ट्रूमेंट का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का, इंडस्ट्री का, मुशीर का, किसी का भी अल्लाह ताला मोहताज नहीं हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सिलसिले में अल्लाह ताला इरशाद फरमा कि पुतले आदम को तैयार किया गया और उस मुश्त खाकी में अल्लाह ताला ने नफख्तु बिरूही, एक मैं अपना हुक्म डाला, उसमें जान आ जा, तो जान आ गई। अल्लाह ताला के हुक्म से जान आई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे ही अल्लाह ताला ने कहा इसमें जान दाखिल हो जाए, रूह दाखिल हो जाए, इसके अंदर जिंदगी की हलचल आ जाए, तो अल्लाह का हुक्म जब दाखिल हुआ तो नाक के नथनों से दाखिल हुआ और नाक गुदगुदाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की, और फिर जैसे ही अंदर पूरी जान दाखिल हो गई तो पहला लफ्ज जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से निकला, अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए कहा जब कभी आपको छींक आए, नाक गुदगुदाए, तो आप क्या कहें? अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ये हुक्म दिया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंदर जान आ गई। अब एक पहला इंसान तैयार हो गया अल्लाह के हुक्म से। उसके बाद से अल्लाह ताला की हिकमत ये हुई कि ये सिलसिला आगे बढ़ना है, ये इंसानी आबादी का काफिला चलना है, इसको तरक्की करना है। लिहाजा दूसरा इंसान जो पैदा हुआ, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उन्हीं से हमने उनका जोड़ा पैदा किया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ही से जोड़ा पैदा किया गया, जिसको हम हजरत हवा कहते हैं। ये नाम कुरान मजीद में अगर से नहीं आया, लेकिन बकसरत हदीसों में आया है हजरत हवा का नाम। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, या अय्युहन्नासु तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा। उनका जोड़ा अल्लाह ने उन्हीं से पैदा किया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, लेफ्ट साइड से अल्लाह ताला ने पसलियों के पास से हजरत हवा का मटेरियल लेकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से निकालकर हजरत हवा को तैयार किया। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो तन्हाई महसूस कर रहे थे, वो तन्हाई का हल निकल आया। अब आप देखेंगे कि हजरत हवा की पैदाइश में माँ का कोई अमल दखल नहीं है। खैर आप बाप भी नहीं कह सकते हजरत आदम अलैहिस्सलाम को, लेकिन एक मर्द से मटेरियल लिया गया, इतना है। लेकिन माँ का किसी किस्म का अमल दखल नहीं, ये अल्लाह की कुदरत थी। तीसरी कुदरत देखिए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश, जिसके बारे में अल्लाह ताला खुद कुरान मजीद में ऐलान फरमाता है कि हजरत बीबी मरियम जब अपने हुजरे में इबादत कर रही थी तो देखा एक शख्स है नूरानी सा, वो दाखिल हुआ जा रहा है। हजरत बीबी मरियम घबरा गई और कहने लगी, निकल जाओ यहाँ से, अगर तुम अल्लाह का खौफ रखते हो तो यहाँ से दूर हो जाओ, यहाँ किसी मर्द को आने की इजाजत नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं इंसान नहीं हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, अल्लाह के हुक्म से आया हूँ। इंसानी शक्ल में आए थे हजरत जिब्राइल और कहा इसलिए आया हूँ बीबी, आपको मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ कि आपको बेटा होगा। हजरत मरियम ने कहा किसी इंसान ने मुझे हाथ नहीं लगाया, मुझे कैसे बेटा होगा? कहा कज़ालिकी यख़्लुक़ुल्लाहु मा यशा, ऐसे ही होगा, अल्लाह जैसा चाहे पैदा कर सकता है। क्यों? वो कदीर है,
قدرت ہے اس کے پاس, مجبوری نہیں ہے کہ ضرور باپ کے بغیر وہ پیدا نہ کر سکے, یہ مجبوری اللہ کے پاس نہیں ہے. لہذا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کے پہلو میں دم کر دوں, پھونک دوں. لہذا انہوں نے پھونکا, دم کیا اللہ کے حکم سے, اور اس کے بعد سے پھر حضرت بی بی مریم کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وجود پانے لگے, جنم لینے لگے, اور وہ محسوس کرنے لگی کہ اب پیٹ میں میرا بچہ ہے. پھر اس کے بعد سے جو حالات بھی آپ جانتے ہیں کہ وہ وہاں چھوڑ کر چلی گئی, بیت اللحم گئی, اور بیت اللحم میں ولادت ہوئی, اور پھر ولادت کے بعد یہودیوں کے درمیان انٹروڈیوس کرایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے بطور معجزہ مجھے اولاد ہوئی. بڑے واقعات طویل ہے, مجھے صرف یہاں اتنا عرض کرنا ہے کہ حضرت آدم کو بغیر والد اور والدہ کے, حضرت حوا کو بغیر والدہ کے, اور حضرت عیسیٰ کو بغیر والد کے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہ تیسرا طریقہ. اور چوتھا طریقہ حضرت انسان کا, جس میں والد اور والدہ یہ دونوں کے ذمہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے کہ ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو وجود میں لاتا ہے, کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق انسان یا غیر انسان جاندار مشقت میں پڑ جائے, الجھن میں پڑ جائے. ایک طبعی سسٹم اللہ تعالیٰ نے شروع کر دیا, لیکن یہ سمجھنا اللہ تعالیٰ اس سسٹم کا عادی ہے, مجبور ہے, اس کے بغیر نہیں کر سکتا, یہ انتہائی غلط ہے. اللہ تعالیٰ بالکل مجبور نہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے موقع پر یہودی بہت مادہ پرست ہو گئے تھے. وہ ہر چیز کے بارے میں کہتے تھے سبب ہوگا ہی تو رزلٹ آئے گا, ورنہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق کا جو انداز اپنایا, اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو سبب نہیں ہے لیکن رزلٹ ہے. کیوں؟ یہ اللہ کی شان ہے. یہ ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چیز کرنے پر قادر ہے. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک برعکس بات بتائی. تخلیق کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ایک اور ایسا نرالا انداز بتایا جو ہم روزانہ اپنی زندگی میں مشاہدہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, دیکھو وَهَبُ لِمَن يَشَاءُ ذُكُورًا, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بیٹے ہی بیٹے دیتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا انسان. اور نمبر 2, جس کو چاہتا ہے بیٹیاں ہی بیٹیاں دیتا ہے, انسان کچھ نہیں کر سکتا. دوسری شکل. تیسری شکل وَيُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا, بیٹے بھی دیتا ہے بیٹیاں بھی دیتا ہے. اور چوتھی شکل وَيَجْعَلُ لِمَن يَشَاءُ عَقِيمًا, جن کو چاہتا ہے اولاد سے محروم کر دیتا ہے. پوری کوششوں کے باوجود اولاد نہیں ہوتی. یہ ہے فرمایا یہ اللہ کی قدرت ہے. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے جن کو چاہے بیٹے عطا کرے, جن کو چاہے بیٹیاں عطا کرے, جن کو چاہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے, جن کو چاہے دونوں سے محروم کر دے. یہ چاروں طریقے اللہ کی قدرت کا اعلان کر رہے ہیں. انسان اس میں مداخلت نہیں کر سکتا. ہو سکتا آپ کے ذہن میں سوال آئے, موجودہ دور میں سائنس ترقی کر گئی اور وہ دوسرے قسم سے بھی اولاد ہونے لگی. لازمی بات ہے, دیکھیے وہ جو سلسلہ ہے اس میں 2 باتوں کا اندیشہ ہے, اور میں وضاحت کے ساتھ وہ بیان کر دوں. ایک تو یہ کہ کبھی کبھی میاں بیوی کے جرسوں میں میل نہیں کھاتے تو اس میں تھوڑا بہت ٹیکنیکلی کوششیں کر کے اس کو ٹھیک ٹھاک کر کے بیوی کے پیٹ میں ان کو رکھ دیا جاتا, اور یہ جائز طریقہ ہے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے, اسی لیے پورے شعور کے ساتھ یہ علاج کروانا چاہیے. کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے دھوکہ دے کر میڈیکل سائنس یہ بھی کر جاتی ہے کہ خاتون کے رحم میں کسی غیر مرد کا نطفہ بھی داخل کر دیتے ہیں تاکہ اولاد ہو جائے. جب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ مرد کا نطفہ ہے, اس میں جان نہیں ہے, یہ حرکت بھی کرتے ہیں. لہذا ذرا سوچ سمجھ کے یہ علاج کروانا چاہیے. جو بااعتماد ہیں ڈاکٹر آپ انہی کے پاس جائیں اور ان سے علاج کروائیں. تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ نے یہاں تک کی اجازت دی, لیکن اس سے ہٹ کر اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں کیا جا سکتا ہے. پھر انسان محروم اگر رہنا ہے تو محروم ہی رہے گا, پھر نہیں ہوتی ہے اولاد. کتنے لوگ ہیں جو اولاد کی بڑی خواہش, بڑا خرچہ, بڑی کوشش, بڑے جتن کر چکے لیکن وہ ناکام رہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق کے سلسلے میں قدرت کا تذکرہ فرمایا, ان اللہ علی کل شیء قدیر واللہ علی کل شیء قدیر, جو 50 سے زائد موقع پر آیا ہے. اس میں ایک تو یہ ہے تخلیق. دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وہ بھی قابل غور ہے. اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
کہ جس نے بغیر مٹیریل کے اتنی بڑی کائنات پیدا کر دی, اتنی بڑی کائنات, بلینس آف اسٹار, بلکہ بلینس آف اسٹار نہیں, آپ جانتے ہیں نا کہ ملینس آف گیلیکسیز اس نے پیدا کر دیے, اور جن کا عالم یہ ہے کہ آپ کی سب سے قریبی پڑوسی گیلیکسی جو ہے اس کی روشنی آپ کی دنیا تک پہنچنے میں 25,000 سال لگ جاتے ہیں. تو آپ سوچئے اور گیلیکسیز کتنی کتنی دور ہے, پھر کلسٹرز, اور اتنی بڑی کائنات پیدا کرنے والا کیا تم کو دوبارہ جمع کرنے پر قادر نہیں ہے؟ ارشاد فرمایا وہ اچھی طرح قادر ہے, اس کے اس ارادے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ صاف ارشاد فرماتا ہے یہ پوری کائنات پیدا کرنے والا خالق نہیں مجبور ہوا دوبارہ تم کو پیدا کرنے پر, وہ اس بات پر قادر ہے کہ تم کو دوبارہ جمع کر دے, تمہارے ذروں کو جمع کر دے, تمہارے ریزوں کو جمع کر دے, تمہاری خاک کو جمع کر دے, اور میدان حشر میں تم کو پھر زندگی دے کر کھڑا کر دے. دوسری قدرت کا جو تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میدان حشر کے سلسلے میں, زندگی کے اعادے کے سلسلے میں, قیامت کے سلسلے میں, کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر بخوبی قادر ہے کہ وہ دوبارہ اس کائنات کو پیدا کر دے گا, کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنے گی. لہذا ہوگا کیا, آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا, یہ وجود دیا, اور اس وجود کے ساتھ ہم جیتے ہیں, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آتا ہے زندگی سے ہم محروم ہو جاتے ہیں, اور ہر مذہب کے اعتبار سے آخری رسومات کی الگ الگ شکلیں ہیں. میں اسی شکل پہ گفتگو کروں گا جو ہم مسلمانوں کی ہے کہ غسل دیا, نماز جنازہ ہوئی اور تدفین ہو گئی. تدفین ہونے کے بعد جب قبر کے گڑھے میں کسی انسان کو بند کر دیا جاتا ہے تو اس کی لاش میت کہاں گئی؟ آپ غور کیجئے, اس کی میت کہاں گئی؟ 40 سال 50 سال بعد آپ کھودیں گے کچھ نہیں ہوگا, تو کیا اڑ کر نکل کر یہ چاند پر چلی گئی, مریخ پر چلی گئی, سورج پر چلی گئی؟ میت کہیں نہیں گئی, بکھر گئی ہے, بکھر گئی ہے اور مٹی میں مل گئی ہے. میرے اجزاء یا تو کیڑوں کے پیٹ میں ہیں یا پھر مٹی میں بکھرے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا تو تم اللہ کے علم کو ناقص سمجھتے ہو کہ اس کو اجزاء کہاں کہاں بکھرے ہوئے نہیں معلوم, یا پھر تم اللہ تعالیٰ کے ارادے میں مجبوری سمجھتے ہو کہ وہ دوبارہ ان کو سیٹ نہیں کر سکتا, جمع نہیں کر سکتا. تو ذرا سوچو, علم کے اعتبار سے بھی سوچ لو, قدرت کے اعتبار سے بھی سوچ لو. اس کی اتنی عظیم الشان قدرت ہے, اتنی عظیم الشان قدرت ہے کہ کروڑ ستارے وہ پیدا کر سکتا ہے, تو تمہارے اجزاء کو کیوں جمع نہیں کر سکتا؟ اور اس کی میں ایک آسان شکل ہمیشہ سمجھاتا رہتا ہوں کہ قیامت کا جب کبھی تذکرہ آیا, اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کا ضرور تذکرہ کیا, زلزلت الارض زلزالہا, یہ دنیا ہلا دی جائے گی, جنبش ہوگی, حرکت ہوگی, اور اس جنبش اور حرکت سے کیا ہوگا؟ اس جنبش اور حرکت کی وجہ سے یہ ہوگا کہ ہماری ارواح جو اعلیٰ علیین میں یا سجین میں رکھی ہوئی ہیں بطور امانت, ان روحوں کو اس زمین میں پھر بھیجا جائے گا, اور زمین ہے کہ ہلائی جا رہی ہے. اور پھر جب جس انسان کی روح زمین پر آ جائے گی تو اس کے اجزاء اطراف سے دوڑتے ہوئے آ کے اس کو ایسے چپک جائیں گے جیسے میگنیٹ سے لوہے کے ٹکڑے آ کے چپک جاتے ہیں. اور اس کی بہت اچھی مثال یوں سمجھ سکتے ہیں کہ آپ لوہے کے باریک باریک پیسز کیجئے اور ان پیسز کو مٹی میں ملا دیجئے, بڑے دیگ میں وہ لوہے کے باریک باریک پیسز کو آپ جمع کر دیجئے اور اس کے خوب ریت سے ملا کر خلط ملط کیجئے, پھر اس کے بعد ایک میگنیٹ ڈالیے بیچوں بیچ اور دیکھ کو زلزلت الارض زلزالہا, ہلائیے, خوب ہلائیے, اور اس کے بعد آپ میگنیٹ نکالیے, پورا لوہا اس کے طرف جمع رہے گا. ایسے ہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو خوب ہلائے گا, روحیں ڈال دی جائے گی, اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم نے دیکھا ہوگا کہ تمہارے گھر میں آٹا گوندا جاتا ہے, آٹا گوندنے کے بعد اس کا ایک لڈو بنایا جاتا ہے جس کو ہم اردو میں پیڑا کہتے ہیں, پھر اس کو پھیلا دیا جاتا ہے. فرمایا دیکھو وہ گول سا پیڑا کتنا پھیل جاتا ہے, اور رومالی روٹی کو دیکھیے کتنی لمبی ہو جاتی ہے. بالکل ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہاری زمین کھینچ دی جائے گی اور یہ گولا جتنا ہو سکے اتنا پھیل کے لمبا ہو جائے گا, اور ساری روحوں کے اطراف جسم کے اجزاء جمع ہو جائیں گے. وہ میدان حشر ہوگا, اس کے بعد سارے انسان اپنے اپنے جسم کے ساتھ کھڑے ہوئے ہوں گے,
रूह तो होगी, अपने अपने जिस्म के साथ खड़े होंगे। चुनाचे अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ला उक़्सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़्सिमु बिन्नफ्सिल लव्वामा अयहसबुल इंसानु अल्लन नजमा इदामा। इंसान समझता है मैं उसकी बिखरी हुई हड्डियों को पोर को जमा नहीं कर सकता हूँ। भला कादिरीन, हम कादिर है, कोई चीज हमको मजबूर नहीं कर सकती। भला कादिरीन आला अन नुसव्विया बनाना, हम पहले जोड़ को ठीक कर देंगे, उसके ऊपर चमड़ा चढ़ा देंगे, गोश्त चढ़ा देंगे और इंसान अल्लाह ताला के दरबार में खड़ा हो जाएगा। अल्लाह की जब कुदरत तुम नहीं समझोगे तो तुमको आखिरत की हकीकत में ईमान लाना मुश्किल होगा, इनकार करोगे। अल्लाह की कुदरत को जब समझ जाओगे तो फिर आखिरत की हकीकत समझना तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल नहीं। जब आखिरत की हकीकत इंसान समझ लेता है तो लाजमी बात है उसकी जिंदगी में जबरदस्त किस्म की तब्दीली हो जाती है। कदीर वो है जिसकी कुदरत जारी रहने वाली है, कादिर वो है जो जब काम करने का तहैया कर ले तो कोई चीज को मजबूर न करे। उसको आलात की कमी, आलात नहीं है, इंस्ट्रूमेंट चाहिए, इसकी जरूरत है, उसकी जरूरत कुछ नहीं, उसको मशवरों की जरूरत, उसको समझाने की जरूरत, प्लान लेने की जरूरत हरगिज नहीं, उसको परमिशन लेने की जरूरत, इजाजत लेने की जरूरत हरगिज नहीं। ये सारी मजबूरियां उसके पास नहीं है, वो कादिर है, कर सकता है और करेगा। और जब करेगा तो याद रखो तीसरी चीज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल फरमाई, मुक्तदिर। इख्तिदार का लफ्ज अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया। जब कुदरत को अपने पर्पस के लिए, पावर को, अंदर जो पोटेंशियल थे उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो अरबी में इख्तिदारा कहते हैं, उसी से लफ्ज मुक्तदिर बना। मुक्तदिर के माने जो अपनी कुदरत को अपने काम के लिए इस्तेमाल करता है। इसीलिए फिर आगे चल के इख्तिदार हुकूमत को कहने लगे, मुक्तदिर इख्तिदार वाले को कहने लगे जिसके पास हुकूमत है। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने लिए मलिकिन मुक्तदिरीन का लफ्ज भी इरशाद फरमाया कि वो बादशाह, वो शहीनशाह हकीकी, वो मालिक हकीकी जो अपने पावर्स को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करता है और उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह ताला अपने मकसद के लिए अपनी ताकत को इस्तेमाल करने में उसको कोई रुकावट नहीं आती। लिहाजा जब एक इंसान बागी हो जाता है और अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए ये समझता है मेरी पकड़ करने वाला कोई नहीं है, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि नीचे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से, कहीं से अजाब को रोनुमा करे और उसको हलाक कर दे और बर्बाद कर दे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खिलाफ नमरूद खड़ा हो गया और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सताता गया, मजबूर कर दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुल्क इराक छोड़कर चले जाएं, फलस्तीन में जाकर आप आबाद हो गए। तो अभी हज का गुफ्तगू मसला इंशाल्लाह आएगा, जोहर बाद एक इजलास हज के सिलसिले में भी है, कैसी हिजरतें रही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तज़किरा होगा। तो मैं अर्ज कर रहा था कि नमरूद ने कहा कि बहुत अल्लाह अल्लाह का नाम लेता था, नहीं बचाया अल्लाह ताला ने। बस इसका ये कहना था कि एक मच्छर उसके नाक से होते हुए उसके उस वैक्यूम में घुस गया जो हमारे और आपके सबके चेहरे के ऊपर बालाई हिस्से में दिमाग और नाक और आंख और कान, ये सबके दरमियान एक वैक्यूम है और उस खला में, उस जगह में वो मच्छर पहुंच के अब उसको सताना शुरू कर दिया। उसका आलम ये हुआ दर्द, सर में दर्द। उस वक्त सर्जरी तो थी नहीं कि उसकी खोपड़ी फाड़ के उसको निकाला जाता, लिहाजा उसको सुकून मिलता तो कैसे मिलता जब उसके सर के ऊपर उसको पीटा जाता, मारा जाता। इतना मारा गया कि उसी सदमे, उसी चोट और उसी तकलीफ में वो मर गया। तो अल्लाह ताला बताता है कि इब्राहिम का रब कितना कादिर है और तू कितना मजबूर है, तड़प कर तू मर गया। अल्लाह ताला की कुदरत का आलम ये है, जैसे मैंने अर्ज किया कि कभी वो नीचे से अजाब लाता है, कभी ऊपर से। साफ इरशाद फरमाया कि तुमको शुबा है अल्लाह की कुदरत में, कभी नीचे से वो अजाब लाता है, कभी ऊपर से। तो ऊपर से अजाब आया, खोपड़ी खत्म। फिरौन के नीचे से अजाब आ गया, पानी, और पानी में वो तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। वो फिरौन जो फख्र करते हुए कहता था कि देखो अलैसली मुल्क मिस्र, मिस्र की हुकूमत मेरी, नहरें मेरे हुक्म से बहती हैं।
पानी के बहने का निजाम मेरे कंट्रोल में, जहाँ चाहता हूँ रोकता हूँ, जहाँ चाहता हूँ खेत में दाखिल करता हूँ, सब कंट्रोल में है। उसी फिरौन को अल्लाह ताला ने पानी में डुबो के हलाक कर दिया। अल्लाह ताला का आलम ये है, उसकी कुदरत का आलम ये है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बदतमीजी कर रहा था उतबा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कह रहा था कि तुम बहुत ज्यादा नहीं रह सकोगे, खत्म हो जाओगे, तुम हमारे पंजे कुदरत के शिकार हो जाओगे। तो हजरत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अल्लाह की कुदरत का तू शिकार हो जाएगा कि अल्लाह अपने कुत्तों में से कुत्ता तुझ पर मुसल्लत कर देगा। लिहाजा वो सफर पे गया और एक वादी में क़याम किया, और वहां जब खेमे डाले गए, टेंट्स लगा दिए गए, लोग उतर पड़े, सवारियों से जानवर बांध दिए गए, पकवान उकवान शुरू हुआ, तो करीब के गांव के लोग आकर बताने लगे ये जगह तो ठीक नहीं, यहाँ तो जरा जंगली दरिंदे हैं और तुम पर हमला कर सकते हैं। तो उसने कहा फौरन खेमे खोलो, फौरन भागो यहाँ से। लोगों ने कहा इतना आप क्यों घबरा रहे हैं, ये आप ही को क्यों परेशानी? कहा नहीं, मोहम्मद ने कहा था अल्लाह तुम पर अपने कुत्तों में से कुत्ता मुसल्लत कर दे, मुझे बहुत डर है, मुझे बहुत डर है, मुझे ये खौफ है कि मुझ पर ही हमला हो। कहा नहीं, हम आपकी सेफ्टी का इंतजाम करेंगे। सिक्योरिटी ऐसी की गई, उसको सबसे बीच में रखा गया, चारों तरफ से रात में लोगों ने घेर कर उसको अपने खेमे लगाए और आराम किया। लेकिन रात में जब एक चीता आया तो वो चीता सबको क्रॉस करता हुआ उसके सर पर पहुंचा और उसके छेतड़े कर दिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके वो निकल गया। ये अल्लाह की कुदरत, जो अल्लाह की कुदरत का इनकार करता है अल्लाह ताला उसको जलील और रुसवा करके खत्म कर देता है। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि वो कादिर मुतलक है, हर चीज पर कुदरत रख सकता है, तो सजा देने पर भी कुदरत रख सकता है। लिहाजा उसकी कुदरत से, उसकी पकड़ से, उसकी गिरफ्त से तुम बचने की कोशिश करो। मैं जैसे अर्ज करता रहता हूँ कि अल्लाह ताला की जितनी ये सिफात है, इन सिफात को समझने की वजह से एक प्रैक्टिकल लाइफ में हमारी अपनी जिंदगी में असर होना चाहिए। अगर असर नहीं तो फिर ये आप यूं समझ लीजिए नजरियात की बहस है, ये हमने नजरियाती बहसें कर ली, थोड़ा सा इल्मी बातें मालूम कर ली, किस्सा खत्म हो गया। नहीं, जब अल्लाह की इस अजीम शान कुदरत का हमको एहसास हो जाए तो फिर इसका लाजमी नतीजा ये होना चाहिए हमको अपनी कमजोरी का एहसास हो जाए, हमको अपनी कमजोरी का एहसास हो जाए। और इसकी मैं भी थोड़ी सी एक मिसाल दे के गुफ्तगू खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं बात ये भी बता दूं ताकि ये सवालात न खड़े हों कि लफ्ज तकदीर भी कुदरत से बना और लैलतुल कदर का लफ्ज भी कदर से बना, कुदरत से बना, तो इसमें कहाँ कुदरत है, पावर है? नहीं, देखिए, जब कुदरत होती है, कंट्रोल होता है, कोई चीज आड़े नहीं आती, कोई मजबूरी नहीं होती अपना इरादा करने में, तो लाजमी बात है उससे जो काम किया जाता है वो काम बेहतरीन मंसूबाबंदी के साथ होता है। रुकावटें आती है ना जिसकी वजह से हमारा काम नाकिस हो जाता है, रुकावटें नहीं हो आप तसव्वुर कर लीजिए, अल्लाह ताला ने आपको एक ऐसा मौका दिया कि आप जो काम करना चाह रहे थे उसमें अल्लाह ताला ने आपको पूरे पूरे हालात दे दिए साजगार, आपने वो काम बहुस्न खूबी अंजाम दे दिया। तो वो चीज जो आपने क्रिएटिव चीज पेश की, वो चीज दरअसल आपके इरादों, आपकी मंसूबाबंदी, आपकी मेहनतों की पाबंद रही कि नहीं रही। लिहाजा यही पाबंदी से तकदीर का मसला चला कि अल्लाह ताला के इरादों की पाबंदी, अल्लाह ताला के फैसलों की पाबंदी और अल्लाह ताला के अहकाम की पाबंदी की वजह से हम लफ्ज तकदीर इस्तेमाल करते हैं कि हम बस वो कादिर है और हम उसकी कुदरत में हैं, उसने हमारे साथ जो फैसला कर दिया वो हमारे लिए तकदीर है। लैलतुल कदर, कदर का लफ्ज इस्तेमाल करने लगे हैं कदर और कीमत के लिए, उर्दू में भी कदर और कीमत है बड़ी, इस चीज की हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, यानी बड़ी अहमियत है, बड़ी शान है, बड़ा मकाम है। इसके लिए कदर का लफ्ज इस्तेमाल अरबी में इसलिए करने लगे कि जो काम ठोस मंसूबाबंदी पर होता है और उस काम की तकमील में किसी किस्म का कोई नक्स, मजबूरी, रुकावट पेश नहीं आती, वो काम उम्दा होता है, अच्छा होता है। लिहाजा अच्छाई के लिए कि अल्लाह ताला जैसे इरशाद फरमाता है कि हमारे पास सारी चीजों के खजाने हैं, वलाकिन नुनज़्ज़िलुहु बिक़दरिन, लेकिन जरूरत भर हम उनको भेजते हैं, उतना भेजते हैं जितना हमारे मंसूबे में,
उतना भेजते हैं जितना हमारी हिकमत और कुदरत तकाजा करती है। तो फिर ये कदर का लफ्ज इस मानों में इस्तेमाल होने लगा, जज़ातुल्लाह, अच्छा, बेहतरीन। यहाँ से अल्लाह ताला ने उस रात को कदर वाली रात का अहमियत वाली रात से तर्जुमा कर लीजिए, या अल्लाह की कुदरत का नमूना, वो तकदीर के फैसले करता है उस रात में, ये इससे आप तर्जुमा कर लीजिए। लिहाजा लैलतुल कदर का लफ्ज भी आया है, तकदीर का लफ्ज भी आया है। इन लफ्जों की भी मैं वजाहत करते हुए अब यह करना चाहता हूँ कि देखिए, बंदगी का एहसास, मजबूरी का एहसास, अब्दियत का एहसास अगर हमारे अंदर ना हो तो फिर लाजमी बात है, गोया हम नौज़ बिल्लाह अल्लाह ताला की कामिल कुदरत का एहसास नहीं रखते। जब वो कामिल कुदरत वाला है तो उसकी कुदरत के आगे मैं मजबूर। हजरत इब्न मसूद सक़फ़ी अंसारी, एक अंसारी सहाबी है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, एक मरतबा वो अपने मुलाजिम पर नाराज हो गए। यह अरबों के उस जमाने की बात है जबकि गुलाम हुआ करते थे। मुलाजिम का तर्जुमा जरा सा थोड़ा नर्म है, क्योंकि गुलाम के माने होते थे कि आका पूरी तरह मालिक होता था गुलाम का, और गुलाम के माने ये होते थे कि उनको बेचा जा सकता था, उनको खरीदा जा सकता था। मुलाजिमीन का तो ये मामला नहीं रहता है, तो मुलाजिमीन का तर्जुमा 50% है समझिए। गुलाम एक दूसरी हकीकत थी जो खत्म हो गई, स्लेव अब है नहीं, गुलाम है नहीं, तो हम समझ नहीं सकते। तो उनका गुलाम था और उसने कोई शरारत कर दी थी, काम गलत सलत किया, तो छड़ी से उसको पीट रहे थे। तो कहते हैं हजरत अबू मसूद के पीछे से आवाज आई कि याद रखो, एक जात है जो तुम जितना अपने गुलाम पर कुदरत रखते हो उससे कहीं ज्यादा तुम पर कुदरत रखती है। जब मैं ये जुमला सुना तो मैंने पलट के देखा तो देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, आज गुलाम पर तुम्हारा काबू चलता है तो तुम उठाकर डंडा उसको पीट रहे हो। क्या तुमने कभी ये सोचा कि अल्लाह का मुकम्मल काबू तुम पर है, लेकिन वो कितना तुमको माफ करता है। तो हजरत मसूद सक़फ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, उसी वक्त मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, इस गुलाम को मैं अल्लाह के नाम पर क्या आजाद कर दूं, तो मैंने जो इसकी पिटाई की वो गुनाह माफ हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, फौरन तुम आजाद कर दो, तुम्हारा ये गुनाह माफ हो जाएगा। लिहाजा फौरन उसी वक्त गुलाम को कहा, जाओ तुम आज से लिवजहिल्लाहि हुर्रुन, आजाद हो अल्लाह के लिए, तुम जाओ अपना जहां जिंदगी अपना नशेबंद बनाना है बना लो और अपने आप को आबाद कर लो, अब मैं तुम्हारे आड़े नहीं आऊंगा। ये एहसास बंदगी जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा किया। और इरशाद फरमाते थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माफ करने की सिफत किसको कहते हैं? फरमाया माफ करने की सिफत उस सिफत को कहते हैं अल अफ़्व इंदल मक़दरा, जब कुदरत है तुमको इंतकाम लेने की, कंट्रोल है, तुम्हारे काबू में है कि तुम बदला ले सको, फिर भी बदला न लो, तो ये माफ करना है। जब काबू में ही नहीं है, जो तुमको सता रहा है वो तुम्हारे कंट्रोल में ही नहीं है, दूसरे शहर से सता रहा है, बड़े ओहदे पे बैठ के सता रहा है, उसको मैं माफ कर दिया, तो ये माफ करना नहीं है का, माफ करना ये नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम इंतकाम लेने पर कादिर हो, उसको तुम सजा दे सकते हो, परेशान कर सकते हो, फिर भी तुम सिर्फ अल्लाह की खुशनुदी के लिए दरगुजर कर दो, तो तुम्हारी इस मक़दरत के बाद, कुदरत के बावजूद माफ करना, ये अल्लाह ताला के पास ये बहुत ही ज्यादा काबिल अहम है। अल्लाह ताला ने खुद इरशाद फरमाया, फाफ़ू वस्फ़हू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, माफ किया करो, माफ किया करो, अल्लाह के फैसले आएंगे, याद रखो अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। लिहाजा जब हमारे अंदर बंदगी पैदा होगी, आजिजी पैदा होगी, हमको अपनी कमजोरी का एहसास होगा, तो फिर हम छोटी मोटी खता करने वाले और हमसे जो कमजोर हैं और जो गलतियां कर जाते हैं, उन गलतियों को जब हम दरगुजर करेंगे, माफ करेंगे, तो फिर इसका नतीजा क्या होगा? इसका नतीजा ये होगा कि हम अल्लाह की रहमतों के मुस्तहिक होंगे और अल्लाह ताला हम पर करम फरमाएगा, हमारी खताओं को माफ करेगा। आज आलम ये है कि हम छोटा सा अपना हक होता है, छोटा सा मसला होता है, खड़े हो जाते हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे कहते हैं, लेकिन वहाँ जहाँ हमारी चलती है, जहाँ नहीं चलती वहाँ हम बेबस होकर रह जाते हैं। अगर अफ़्व दरगुजरी का ये सिलसिला शुरू हो, माफ करने का ये सिलसिला शुरू हो, तो आप अंदाजा कर सकते हैं कि हमारी सोसाइटी में कितना अमन और अमान फैलेगा,
कितनी मोहब्बतें फैलेंगी, कितनी नफरतें दूर होंगी। लिहाजा इस बात की ताकीद की गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि सूरमा वो नहीं है जो मैदान में अपने हमपल्ला पहलवान को उठाकर पछाड़ दे, औंधे मुंह गिरा दे। फरमाया ये सूरमा नहीं, ये पहलवान नहीं। फरमाया पहलवान वो है जो गुस्सा आने पर, गुस्से को नाफिज करने पर कादिर है, वो गुस्से को जारी कर सकता है, इसके बावजूद वो गुस्से को कंट्रोल कर ले, गुस्से पर काबू कर ले और उस कमजोर को जो उससे झगड़ा कर रहा है माफ कर दे। ये असल पहलवान है अल्लाह की निगाह में। लिहाजा इस कुदरत के सिफत का एहसास कि अल्लाह ताला कादिर भी है, इस सिफत कुदरत का एहसास कि अल्लाह ताला कदीर भी है, और इस सिफत पर ईमान कि अल्लाह ताला मुक्तदिर भी है, ये हमारे अंदर एक बंदगी पैदा करे, एक नरमी पैदा करे, तो ये इसका एक हासिल है। और इस हासिल का नतीजा ये है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है इन्नल मुत्तकीन फी जन्नाति व नहर इंद मलीकिन मुक्तदिर। नेक काम करने वाले अल्लाह ताला के पास जो मलिक इख्तिदार वाला है, कुदरत वाला है, हुकूमत वाला जो शहंशाह है, उसके दरबार में जब पहुंचेंगे तो उसका एजाज होगा। जन्नतों में ऐसे बागात में उसको ठिकाना दिया जाएगा जिन बागों में नहरें बह रही होंगी, ऐसे बागों में इसको ठिकाना दिया जाएगा। लकुम फिहा मा तश्तही अंफुसकुम व लकुम फिहा मा तदऊन। जिस चीज की ख्वाहिश होगी वो तुम्हारे लिए सप्लाई कर दी जाएगी। ऐसे बागात में तुमको रहने के लिए ठिकाना दिया जाएगा जिनके सिलसिले में एक ऐसी खुशखबरी है जो कभी इस दुनिया में नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। मैं करता रहता हूँ, हमारे एक साथी ऑस्ट्रेलिया गए, बहुत खुश आए और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करनी शुरू कर दी। और बड़ी तारीफ करते हुए उन्होंने कहा कि गर्ज के मौलाना, उनके अल्फाज है मेरे में, गर्ज के मौलाना आप लोग जन्नत की जितनी नेमतें सुनाते वो सब है। और एक लफ्ज में उन्होंने इस्तेमाल किया हुआ, मैं आपको सुना दूं ताकि थोड़ा सा आपको लुत्फ भी आ जाए। यहाँ तक कि उन्होंने कह दिया कि सड़कों पर गोरियां भी फिरती हैं हुरों की तरह, नौजुबिल्लाह। अब अगर मैं उनसे ये बहस करता, मुखालिफत करता, नहीं भाई यहाँ की वो गोरी और वहाँ की हूर बड़ा जमीन आसमान का फर्क है, यहाँ का सेब वहाँ का सेब, यहाँ का अनार वहाँ का अनार, बात समझ में नहीं आती। मैंने कहा आपकी बात सही है, आपकी बात मैं मान लिया कि सारी वो नेमतें हैं जो जन्नत के बारे में हम लोग बयान करते हैं। हम लोग क्या बयान करेंगे? अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक में, अल्लाह के रसूल ने जो हदीस में बयान की, सारी नेमतें होंगी, एक नहीं है। मैंने कहा चैलेंज के साथ, एक नहीं, एक नेमत नहीं। कानून ने बोलिए कौन सी नेमत? में बोला एक नेमत नहीं, लिख के देता हूं मैं, एक नेमत नहीं है। कहा कौन सी नेमत? नाम तो लीजिए। मैंने कहा खालिदीन फीहा, जन्नत की नेमतों में से एक नेमत है, कभी आप जन्नत से निकलेंगे नहीं, खुलूद, हमेशा जन्नत में रहेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में आपकी उम्र ज्यादा 90 साल 100 साल, और वो भी ओल्ड एज होम में बुढ़ों के साथ पड़े रहना पड़ेगा। तो ये याद रखिए, मरना मौत तो वहां भी है ना। जब इंडिया में मरना है और पाकिस्तान में मरना है और बांग्लादेश में मरना है, तो फिर ऑस्ट्रेलिया में भी मरना है, अमेरिका में भी मरना है। खुलूद ला यबगून अन्हा हिवला, जन्नत को छोड़ना नहीं चाहेगा बंदा, और अल्लाह ताला उसको मौत से दोचार नहीं करेगा, हमेशा वो जन्नत में रहेगा। ये नेमत तन्हा जन्नत में है, बस आपकी दुनिया की जन्नत में आपको हरगिज नहीं मिलेगी। फरमाया ये नेमत उस वक्त मिलेगी जब तुम्हारे अंदर बंदगी हो, अफ़्व दरगुजरी हो, दूसरों को माफ करने की तुम्हारे अंदर अदा हो। और इस अदा को अल्लाह ताला इतना पसंद करता है, जब तुम बंदों को यहाँ माफ किया करोगे और बावजूद कंट्रोल और कुव्वत ताकत के तुम उनको सजा नहीं दोगे, तो फिर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह अपनी कुदरत के बावजूद, अपने कंट्रोल के बावजूद और अपनी पूरी ताकतों के बावजूद तुमको क़यामत के दिन माफ कर देगा। इंद मलिकिन मुक्तदिर, और इख्तिदार वाला बादशाह तुम्हारी ज़ियाफत करेगा और तुमको अच्छे से अच्छे मकाम पर रहने के लिए वो मौका फराहम करेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक इनायत फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।